Hello everyone, welcome to Sridhar CCE. Let us go through the English explanation of SI Constable mock test 6. The first question on the screen, this is error. There are little places in the world without pollution. Point number 1, what is the word here? There. The word there and the word here, whenever you use these two words, further గా వచ్చే noun ని చూసి, the noun that is further, based on that you need the verb prior to that. Okay, now look at this. There little places. Places is singular noun or plural noun? Plural noun. So what is the verb we have here? Are. There are places. Is that right or wrong? Yes. So that is one combination you need to learn. Second point, let us say there is a word place. So what is the correct word we need? Is. That's how you need to answer. One more word is little places. Places is noun and little is adjective. Remember the difference between these two words, little and these two words are used with uncountable nouns. Few and a few, they are used with countable nouns. Okay, that is a difference you need to know. మీకు క్లాస్ రూమ్ లో ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. లిటిల్ ఏ లిటిల్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఫ్యూ అండ్ ఏ ఫ్యూ ఆర్ యూజ్ విత్ ద కౌంటబుల్ నౌన్స్, దట్ టు ప్లూరల్స్. ఓకే, ద వర్డ్ ప్లేసెస్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా. కౌంటబుల్ నౌన్ కి అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి డిఫరెన్స్. కౌంటబుల్ నౌన్స్ are both singulars and plurals, whereas uncountable nouns should be considered only as the singulars. Okay, now places is already plural kada, ante kachithanga uncountable noun kindaku vastundi. So that means we don't need the word little, the word should be few. Few students, few books, few ideas, few questions, few exams, few places. Okay, so that is the correct answer. Option should go for second. Next question number 2. The dress, is it singular or plural? Singular. What is the word here? Is. The dress is correct. Tappem ledu, subject verb agreem bagane undi. Too much expensive for me to buy. Point number 1, what you know is the word to is followed by the additional word to. TO2 ekkada ochina further ga TO2 combination ravali. The bag is too heavy to carry. The question is too easy to answer. Our combination. Aithe ikkada error ekkada undo check cheddam. The bag is too much expensive for me to buy. To buy, again adi kuda correct ga undi last lo. The error comes with this part. What is this part? You could either say too much or much expensive. Renditlo edi cheppina correct. But too much expensive is wrong. That is absolutely out. Endukante ఇది redundancy, అంటే సేమ్ సెన్స్ ని రిపీట్ చేస్తుంది అనమాట. సేమ్ సెన్స్ ని రిపీట్ చేస్తుంది. Too expensive అని యూజ్ చేసినా, much expensive అని యూజ్ చేసినా మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్. సో ద ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. కరెక్ట్ వర్డ్ తీసాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మచ్, ఎందుకంటే టూ విత్ టూ కాంబినేషన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. చూస్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అని అడిగారు. దెర్ ఆర్ 4 sentences దట్ ఆర్ గివెన్. 3 statements రాంగ్ ఉంటాయి, ఓన్లీ 1 statement కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? లెట్ us look at the sentence. I need an information about the new project. Sentence number 1. I need few informations about the new project. Sentence 2. I need many informations about the new project. That is sentence number 3. I need some information about the project. Remember, ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. లుక్ ఎట్ దిస్ వర్డ్. ఇన్ఫర్మేషన్ అనే వర్డ్ కి ప్లూరల్ ఫామ్ లేదు. ఇది ఎక్కడ సార్ మాకు దొరుకుతుంది అని అంటే, ఐ గేవ్ యూ దిస్ వర్డ్ ఇన్ నౌన్స్ క్లాస్. నౌన్స్ లో అడిషనల్ రూల్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ అని ఇచ్చాను మీకు. 5 nouns. Some nouns are always plurals, some nouns are always singulars, some nouns look like plurals but singulars, some nouns look like singulars but plurals, some nouns are both singulars and plurals. నౌన్స్ క్లాస్ లో మీకు నోట్బుక్ లో ఉంటుంది, క్వశ్చన్ చెక్ చేసుకోండి. ఆ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా. వేరే ఎలాంటి నోట్బుక్ టెక్స్ట్ బుక్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు, మీ దగ్గర ఉన్న నోట్బుక్కే మీ బ్రాండ్. లుక్ ఎట్ దిస్. ఇన్ఫర్మేషన్ అనే వర్డ్ కి ప్లూరల్ ఫామ్ అసలు ఇంగ్లీష్ లో లేదు. ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేది తప్పు. సో ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనే వర్డ్ 2 చోట్ల కనిపిస్తుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేటెడ్, థర్డ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేటెడ్. మీ ఆన్సర్ ఐదర్ ఫస్ట్ వన్ కానీ ఫోర్త్ వన్ కానీ, ఈ రెండిట్లో ఒకటి మన ఆన్సర్ అవ్వాలి, 1 or 4. ఇప్పుడు 1 and 4 లో డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? an information, another one is some information.
నువ్వు యాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా? సో ఈ రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే నేను ఒక సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను చూడండి. లుక్ ఎట్ దిస్. లుక్ ఎట్ దిస్ సెంటెన్స్. ఏముంది అక్కడ సెంటెన్స్? ఐ సా ఏ బాయ్ అని చెప్పాము. ఇక్కడ ఆర్టికల్ మీద ఫోకస్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ దేర్? ఏ. సరే, ఇక్కడ ఏ యూజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఏంటి అని ఒకవేళ మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగితే, ఏ ఎలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తామనంటే ఆ వర్డ్ ఓన్లీ కౌంటబుల్ నౌన్ అయి ఉండాలి. ఏ బాయ్, ఏ గర్ల్, ఏ ప్లేస్, ఓకే, తర్వాత ఏ పెన్, ఏ బోర్డ్, ఏ మ్యాన్, కౌంటబుల్ నౌన్ అయి ఉండాలి. I again told you, countable nouns are what? Look at this. Countable nouns are, ఏం కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం? వాటికి బోత్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ రెండు ఉంటుంది. అన్కౌంటబుల్ అంటే ఓన్లీ సింగులర్ ఉంటుంది. ఓన్లీ కౌంటబుల్ నౌన్స్ తో మాత్రమే వీ కెన్ యూజ్ ఆర్టికల్ ఏ లేదా యాన్. యాన్ అయినా సరే అంతే. ఏ అండ్ యాన్ రెండు కూడా కౌంటబుల్ నౌన్స్ తో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఐ గేవ్ దిస్ పాయింట్ వెరీ క్లియర్లీ. మీకు ఆర్టికల్ క్లాస్ లో ఈ పాయింట్ నేను రాసిన తర్వాత మీకు స్టార్ట్ చేశాను. మీకు ఐడియా ఉందో లేదో. ఏ అండ్ యాన్ ఈ రెండు నౌన్స్ ను కూడా దే ఆర్ యూజ్డ్ విత్ ఓన్లీ కౌంటబుల్ నౌన్స్. ఆ కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోని కూడా ఓన్లీ వీటితో యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ సింగులర్ ఫార్మ్స్. ఈ ఓన్లీ సింగులర్ సెన్స్ లోనే కనిపించాలి ఏ అండ్ యాన్. బట్ అదే దా విషయానికి వస్తే దా ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ 1 కౌంటబుల్ నౌన్స్, 2 అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. రెండింటితో యూజ్ చేస్తాము. కౌంటబుల్ నౌన్ కి అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి డిఫరెన్స్ ఏమని చెప్పాను? కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఆర్ బోత్ సింగులర్స్ అండ్ ప్లూరల్స్. అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సింగులర్స్. Now watch very carefully, my dear students. Da is the word which is like a superpower word. It is a superpower word. Superpower word అంటే అర్థం ఏంటి సార్? మీరు దాని కౌంటబుల్ నౌన్ సింగులర్ తో యూజ్ చేయొచ్చు, కౌంటబుల్ నౌన్ ప్లూరల్ తో యూజ్ చేయొచ్చు, అన్కౌంటబుల్ నౌన్ సింగులర్ తో యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సే ఏ బాయ్, తప్పేం లేదు. సారీ, ఇక్కడ మనం దా తీసుకోవాలి కదా. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్. యూ కెన్ సే దా బాయ్, కాకపోతే పర్టికులర్ బాయ్ అవుతుంది. యూ కెన్ ఆల్సో సే ద బాయ్స్, కాకపోతే ప్లూరల్ బాయ్స్ అవుతుంది, అది పర్టికులర్ అవుతుంది. యూ కెన్ ఆల్సో సే ద వాటర్. 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి దీంతోని, ఆర్టికల్ దాతోని. బట్ ఏ అండ్ యాన్ యూజ్ చేయాలంటే ఈ పాసిబిలిటీస్ అన్ని ఉండవు. ఏ అండ్ యాన్ ఈ రెండింటిలో ఒక్క దగ్గర వస్తుంది. ఏంటది? ఫస్ట్ దాంట్లో. ఇంక వేరే ఎక్కడ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ప్లూరల్ లో యూజ్ చేయలేము, అన్కౌంటబుల్ నౌన్ తో కూడా యూజ్ చేయలేము. ఇదే పాయింట్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు అక్కడ ఆన్సర్ వచ్చింది. చూడండి ఇక్కడ. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. Watch very carefully. What is the word given here? An information. What is the word given here? Some information. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏమని చెప్తున్నాను? If at all you use the word an, it should be used with a countable noun singular. ఇప్పుడు పక్కన ఉన్న noun ఏంటో చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు what is the noun we have? Information. Information is an uncountable noun. Some nouns are always singular rule ఇది. Jewelry, equipment, information, advice, scenery, poetry, ఫర్నిచర్, ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కిందకి వస్తాయని చెప్పాను. దే ఆర్ ఆల్వేస్ సింగులర్ నౌన్స్. అంటే వాటికి ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ అసలు ఉండవు. సో మీరు యాన్ అని యూజ్ చేయాలి అని అంటే ఓకే, సింగులర్ కాబట్టి యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే దీనికి ప్లూరల్ కూడా పాసిబిలిటీ ఉండాలి. ఈ వర్డ్కి ప్లూరల్ ఉంటేనే ఆ వర్డ్కి సింగులర్ లోను యాన్ యూజ్ చేస్తాం. ఏ బాయ్ అని యూజ్ చేయాలి, కరెక్టే కాదా అని అంటే కరెక్టే. బట్ ఏ బాయ్ అని ఎప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది? బాయ్స్ అనే వర్డ్ కూడా ప్లూరల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఆ బాయ్స్ అనే వర్డ్ ప్లూరల్ ఉంటే సింగులర్ ఫామ్ తోనే యూజ్ చేయొచ్చు. మరి అక్కడ దీనికి ప్లూరల్ ఉందా? లేదు. లేదు కాబట్టి అది ఎలిమినేట్ చేసేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్? 4th one. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. చూస్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అన్నాడు మళ్ళీ. లుక్ ఎట్ ద వర్డ్ ద సీనరీస్ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్. ద సీనరీస్ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్ అని అన్నాడు ఒక సెంటెన్స్. ద సీనరీస్ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్ అని ఇంకో సెంటెన్స్ అన్నాడు. ద సీనరీ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్ అన్నారు. ద సీనరీస్. ఇంతకు మీకు జస్ట్ మీరు కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళి చూడండి అంత కావాలంటే. ఐ టోల్డ్ యూ సీనరీ, పోయిటరీ అని 2 వర్డ్స్ ఫ్లోలో చెప్పేసా నేను. ఇంగ్లీష్ లో దెర్ ఈజ్ నో వర్డ్ సీనరీస్. అసలు సీనరీస్ అనే వర్డ్ ఇంగ్లీష్ లో లేదు. ఎలిమినేటెడ్, ఎలిమినేటెడ్, ఎలిమినేటెడ్. ఆన్సర్ ఈస్ 3. జ్యువెలరీస్ అనే వర్డ్ లేదు, అవుట్. ఫర్నిచర్స్ అనే వర్డ్ లేదు. ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనే వర్డ్ లేదు. ఓకేనా? అడ్వైజర్స్ అనే వర్డ్ లేదు. దే షుడ్ బి ఆల్వేస్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద సింగులర్. సమ్ నౌన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సింగులర్. సి ఒక్క రూల్ నుండి 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, గమనించాలి. మీరు నౌన్స్ టాపిక్ ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే 2 వర్డ్స్ ఉంటాయి అక్కడ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5.
దే ఫౌండ్ అన్ ఓల్డ్ క్యాసిల్. క్యాసిల్ అంటే తెలుగులో ఏమంటాం? కింగ్స్ క్వీన్స్ ఇంతకుముందు స్టే చేసే వాళ్ళ భవనం లాగా పెద్దది, తెలుగులో కరెక్ట్ కూడా నాకు రావట్లేదు. దే ఫౌండ్ అన్ ఓల్డ్ క్యాసిల్. కింగ్స్ క్వీన్స్ పాత రోజుల్లో దూరం దూరంగా కొండల మీద గుట్టల పైన ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద ఇల్లు భవంతులు కట్టుకొని. సో దాన్ని క్యాసిల్ అంటాం. నియర్ డాష్ రివర్ ఇన్ ద కంట్రీ సైడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాన్ రివర్ అయితే రాదు కదా, ఎందుకు యాన్తోని ఓవల్ సౌండ్ యూజ్ చేయాలి? రివర్ అనేది ఒక కౌంటబుల్ నోనే కదా, రివర్ అనేది కౌంటబుల్ నోన్ అంటే రివర్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి రివర్ అనేది కౌంటబుల్ నోన్ కిందకి వస్తుంది. అందుకని నన్నను యూజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కదా, లేదు. సో ఏ రివర్ అయినా రావాలి, దా రివర్ అయినా రావాలి. దే ఫౌండ్ అన్ ఓల్డ్ క్యాసిల్ నియర్, ఆ రివర్ దగ్గర పక్కన ఒక క్యాసిల్ కనిపించింది. సో ఆ రివర్ దగ్గర అంటే అర్థం ఏంటన్నా? దా క్యాసిల్ కదా, ఖచ్చితంగా. సారీ, దా రివర్ కదా. దే ఫౌండ్ అన్ ఓల్డ్ క్యాసిల్ నియర్ ద రివర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 6. Look at the statement. She adopted dash orphan. Orphan అంటే ఒక వ్యక్తి, బట్ ద వర్డ్ ఆర్ఫన్ ఈ స్టార్టింగ్ విత్ ఓవల్ సౌండ్. ఖచ్చితంగా ఏ అనే ఆప్షన్ అయితే రాదు. ఓకే, and decided to give him dash good life. A good life. I want a good life. I want to live a good life. He is living a good life. 100% we want A in the second blank. And రాదు కదా. సో ఏ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్లాంక్ లో మనకి యాన్ రావాలా, దా రావాలా? ఒక ఆర్ఫన్ ని దత్త తీసుకున్నారు. ఒక ఆర్ఫన్ అని అంటే ఏంటి? ద ఆర్ఫనా, యాన్ ఆర్ఫనా? షీ అడాప్టెడ్ యాన్ ఆర్ఫన్. I brought an egg. I ate an apple. She took a pencil. అలాంటి కాంబినేషన్ లో ఇది చేస్తాం. పర్టికులర్ కేసు అవ్వదు. సో ఆన్సర్ షుడ్ బి ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్, షీ గేవ్ మీ ఏ రౌండ్ టేబుల్ ఫర్ మై స్టడీ రూమ్. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఐడెంటిఫై ద యాడ్జెక్టివ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్. యాడ్జెక్టివ్ ఏంటి? ఇంకా చూడండి, అసలు యాడ్జెక్టివ్ మొత్తం చెప్తాను చూడండి. ఇంకా మీకు షీ అనేది ఒక ప్రొనౌన్, గేవ్ అనేది ఒక వర్బ్, మీ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్, ఇది కూడా ప్రొనౌనే కాకపోతే ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్. ఏ అనేది ఆర్టికల్, టేబుల్ అనేది నౌన్. మీకు చెప్పే ఐడియా ఉందా? ఆర్టికల్ కి నౌన్ కి మధ్యలో ఏమొస్తుంది? యాడ్జెక్టివ్. ఫర్ అనేది ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్. మై అనేది కూడా యాడ్జెక్టివ్, దట్ ఈస్ పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్. స్టడీ రూమ్ అనేది ఒక నౌన్, కాంపౌండ్ నౌన్ అనమాట. అది దట్స్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ నౌన్. స్టడీ రూమ్, స్టడీ చైర్ అంటాం కదా, సో అది కాంపౌండ్ నౌన్ కిందకి వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? రౌండ్ అనే వర్డ్ రావాలి. సో వెర్ ఈస్ దట్? ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ 8. సిమిలర్ మీనింగ్ అడిగాడండి. వి నీడ్ సిమిలర్ మీనింగ్. లుక్ ఎట్ ద సెంటెన్స్. నాన్ రిన్యూవబుల్ ఫ్యూయల్స్. నాన్ రిన్యూవబుల్ ఫ్యూయల్స్ అని అంటే ఫ్యూయల్ దట్ కెనాట్ బి రిన్యూడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ ఉంది, నువ్వు యూజ్ చేసుకుంటావు, మళ్ళీ పెట్రోల్ తిరిగి సంపాదించగలవా? లేదు. సో నాన్ రిన్యూవబుల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే పెట్రోల్, డీజిల్స్ లాంటివి ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సచ్ యాజ్ పెట్రోల్, డీజిల్ షుడ్ బి యూజ్ జుడిషియస్లీ. చాలా జాగ్రత్త యూజ్ చేయాలా, వేస్ట్ చేయకూడదు అని అర్థం అక్కడ. ఫ్రీలీ తప్పు, జుడిషియస్లీ అంటే చాలా తెలివిగా యూజ్ చేయాలని అర్థం. రేర్లీ అంటే తప్పు, మళ్ళీ వైజ్లీ అంటే చాలా తెలివిగా. ఇక్కడ జుడిషియస్ అనే వర్డ్ చూసి లీగల్ అని చూసి మీరు తప్పు పడకూడదు. అందుకనే సెంటెన్స్ చదవని చెప్పా, మీకు ఐడియా ఉందో లేదో. సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ రిపీటెడ్లీ, ఐ టాట్ యూ, వర్డ్ డైరెక్ట్ గా వస్తే దాన్ని తెలియకపోతే పక్కన పెట్టేసేయండి. సెంటెన్స్ లో వస్తే మాత్రం 100% సెంటెన్స్ చదవండి అని చెప్పా. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? నాన్ రిన్యూవబుల్ ఫ్యూయల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలి, అంతేగాని లీగల్ యూజ్ చేయాలని కాదు. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? వైజ్లీ. ఒకవేళ ఈ వర్డ్ అంతా తీసి జుడిషియస్లీ అని చెప్పాడు అనుకో, ఓన్లీ జుడిషియస్లీ అని ఉండదు, ఖచ్చితంగా లీగల్లీ తీసుకోవాలి. కరెక్ట్, దాంట్లో డౌటే లేదు అసలు. నెక్స్ట్ 9. మళ్ళీ సిమిలర్ మీనింగ్ అడిగారమ్మా. లుక్ ఎట్ ద సెంటెన్స్. ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి టు సేవ్. ఇది అందరి బాధ్యత అంట. సేవ్ చేయాలి. ఏం సేవ్ చేయాలి? సేవ్ ద ప్లానెట్ ఎర్త్ ఫర్ పోస్టెరిటీ. పోస్టెరిటీ అంటే రాబోయే తరాల కోసం అందరం కూడా అర్త్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనేది ఆన్సర్ ఇక్కడ. లుక్ ఎట్ దిస్. ప్రాస్పెరిటీ అంటే రిచ్నెస్, వెల్త్ అన్నమాట. ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ సరేనేం అవ్వచ్చు, పాసిబిలిటీ ఉంది. కంటిన్యూటీ, యూటిలిటీ అంటే యూజ్ చేసుకోవడం, కంటిన్యూటీ అంటే కాన్స్టెంట్. పోస్టెరిటీ అంటే రాబోయే తరాలకు అని అర్థం కదా. సో ఆన్సర్ ఏం రావాలి? సెకండ్ వన్. ఎంత సింపుల్ గా చూడండి. సెంటెన్స్ చదువుతుంటే ఆన్సర్ ఫ్రేమ్ అయ్యింది ఆటోమేటిక్ గా. డైరెక్ట్ వర్డ్ చూసి ఆన్సర్ చేస్తా అంటే అవ్వదు, సెంటెన్స్ చదవాలి.
నెక్స్ట్ 10th చూడండి. విజయ్ లెడ్ అన్ ఎక్స్ట్రావెగెంట్ లైఫ్. విజయ్ లెడ్ అన్ ఎక్స్ట్రావెగెంట్ లైఫ్. ఎక్స్ట్రావెగెంట్ లైఫ్ లీడ్ చేశాడు అతను. ఏం వర్డ్ కావాలి మనకి? యాంటనిమ్. ఎక్స్ట్రా అనే వర్డ్ కనిపిస్తుందా? ఎక్స్ట్రావెగెంట్ అనే వర్డ్ మీకు సినోనిమ్స్ యాంటనిమ్స్ నేను ఇచ్చాను, చెక్ చేసుకోండి. ఎక్స్ట్రావెగెంట్ అంటే కావాల్సిన దానికంటే అధికంగా స్పెండ్ చేయడం, వేస్ట్ చేసేయడం, దాన్ని ఎక్స్ట్రావెగెంట్ అంటాం. అలా వేస్ట్ చేయకుండా డబ్బులు తక్కువ ఖర్చు పెట్టడాన్ని యాంటనిమ్ లో తీసుకోవాలి మనం. లావిష్ అన్న ఎక్స్ట్రావెగెంట్ అన్న సేమ్. లావిష్ లైఫ్ బతుకుతున్నాడు రావడం అంట. లావిష్ లైఫ్ అంటే ఏంటి? చాలా ఫుల్ మనీ. ఇది సినోనిమ్ అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓడేమన్నాడు? స్పెండ్. స్పెండ్ చేయమని అర్థం, అక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నాడు అని అర్థం. స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్ అంటే ఎక్కువగా ఖర్చు పెడుతున్నాడు అర్థం. ఇది కూడా మళ్ళీ సినోనిమ్ అవుతుంది కదా. థర్డ్ వన్ ఏంటి? ఫ్రుగల్. ఫ్రుగల్ అని అంటే అర్థం ఏంటంటే నాన్న, మైజర్. మైజర్ అనే వ్యక్తి చాలా తక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెడతాడు, పిసినారి అని అంటాం వాడిని. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏంటి? రాడికల్. రాడికల్ అంటే ఆ పర్సన్ హూ ఈజ్ వెరీ అగ్రెసివ్ పర్సన్, రివోల్ట్, ఫైట్ బ్యాక్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రాడికల్. సో విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ద ఆన్సర్ షుడ్ బి యూస్ విత్ ఫ్రుగల్. ఇవి రెండు సినోనిమ్స్. మనకి యాంటనిమ్ కావాలి మైజర్. నెక్స్ట్ 11. The path is made obscure by fog and darkness. Darkness అలాగే fog, ఈ రెండిటి వల్ల the path is made obscure. fog అంటే సెంట్ కాదు, fog అంటే పొగ మంచు, డార్క్నెస్ చీకటి. ఆ రెండు వల్ల పాత్ ఎలా ఉంటది? పాత్ అంటే దారి ఎలా ఉంటది? క్లియర్ గా ఉంటుందా, అన్క్లియర్ గా ఉంటుందా? వచ్చింది కదా. సో అబ్స్క్యూర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ అబ్స్క్యూర్? అబ్స్క్యూర్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ అన్క్లియర్. రాసుకోండి నోట్బుక్ లో, చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనికి యాంటనిమ్ అంటే యాంటనిమ్ ఏమవుతుంది? క్లియర్ అనే వర్డ్ లో రావాలి, పాజిటివ్ వర్డ్ రావాలి. ఫ్రాస్టీ అని అంటే మంచు మంచుగా ఉండడం, ఇది సినోనిమ్. హేజీ అంటే అన్క్లియర్, ఇది కూడా సినోనిమ్. షాబీ అని అంటే ఓల్డ్, చాలా పాతగా ఉండడం. క్లియర్ అనేది ఆన్సర్, యాంటనిమ్. వచ్చేసిందా? సెంటెన్స్ చదవాలి. అబ్స్క్యూర్ అంటే మీ అందరికి తెలియకపోవచ్చు కదా, కానీ సెంటెన్స్ చదువుతుంటే డార్క్ గా ఉంది, అక్కడ ఫాగ్ తో ఉంది. ఆ ఫాగ్ అంటే తెలియకపోయినా పర్లేదు, డార్క్నెస్ ఉంది కదా, పాత ఉంది కదా, పాత డార్క్ గా ఉంది అని అంటే కనిపించట్లేదు, కనిపించడాన్ని క్లియర్ అంటాం. రిమైనింగ్ ఏ వర్డ్స్ తెలియకపోయినా ఆన్సర్ చేసి పడేసేయచ్చు. సెంటెన్స్ చదివితే మనకు క్లూస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ 12th. యాక్టివ్ నుండి ప్యాసివ్ కాంబినేషన్ లో అడిగాడు ఇక్కడ. చూడండి ఇక్కడ, షీ హ్యాస్ పుట్ ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ వేస్. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ మేము చెక్ చేసుకోవాలి. షీ అనేది సబ్జెక్ట్ కదా, పక్కన వర్బ్ ఏముందన్న? హ్యాస్. హ్యాస్ తర్వాత పుట్ అని వస్తే అది V3 కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ అనేది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ రాసిన కింద చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు బై హార్ట్ చేయించాం మనం, ఓకేనా? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ వచ్చిందంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. దీన్ని ప్యాసివ్ లోకి చేంజ్ చేసి సేమ్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. ఐడియా ఉందా? ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V3 ప్లస్ సబ్జెక్ట్. ఇది మనకు రావాల్సిన స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఆర్ పుట్ ఉందా? లేదు. ఆర్ బీయింగ్ పుట్ ఉందా? అది కూడా లేదు కదా. హ్యాస్ బీన్ పుట్ ఉంది, ఓకే పర్లేదు. హ్యావ్ బీన్ పుట్, ఈ రెండిట్లో మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్ డిసైడ్ చేయాలి, 3 కానీ 4 కానీ. చాలా జాగ్రత్తగా చూద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ద ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్. ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ అంటే సింగులరా ప్లూరలా? ఫ్లవర్స్ ప్లూరల్ కదా. వచ్చేసిందా? స్టెప్ బై స్టెప్, గో స్టెప్ బై స్టెప్. ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్, క్లోజ్ గా ఉన్న ఆప్షన్స్కి వచ్చినాం. హ్యావ్ హ్యాస్ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి బేసిక్ గా. ఆబ్జెక్ట్ ఏముందో దాన్ని బట్టి కదా మనం ఆన్సర్ చేయాల్సింది. సో థింక్. నెక్స్ట్ 13. డైరెక్ట్ స్పీచ్ అడగడమ్మా. మై నీస్ సెడ్. చెప్పాను నాన్న మీకు రూల్ ఆల్రెడీ. సెడ్ ఉన్నప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి వస్తే ఏమవుతుంది చెప్పాలి. ఏమవుతుందా అమ్మా? సెడ్ దట్ రావాలి, అంతేనా? చూడండి ఇక్కడ టోల్డ్ అన్నాడు రాదు, టోల్డ్ అన్నాడు రాదు. అయిపోయిందా? రెండు ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ చేసేసినామా? ఓకేనా? కంటిన్యూషన్ చూద్దాం, రిమైనింగ్ పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయో. మై నీస్ సెడ్ షీ ఈస్ డిసైడింగ్. మై నీస్ సెడ్ షీ విల్ డిసైడ్. పాసిబిలిటీస్ లేవు, ఓకేనా? సో ఖచ్చితంగా సెంటెన్స్ ఇక్కడ రాంగ్ ఉంది, అది మన క్లారిటీ ఉంది. ఎలా చెప్పండి సార్ ఎలాగో అంటే, కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి అని అంటే షీ సెడ్ టు మీ అని ఉండాలి. అక్కడ ఏముండాలి? షీ మై నీస్ సెడ్ టు మీ అని కనిపించాలి, అప్పుడే ఆన్సర్ కరెక్ట్ వస్తుంది. ఎందుకో చెప్తా. కంటిన్యూషన్ ఏముంది? ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్. ఇంక మళ్ళీ రాస్తున్నా. ఐ అంటే సబ్జెక్ట్ కదా, హ్యావ్ అనేది వచ్చింది, పక్కన డిసైడ్ అన్నాడు. డిసైడ్ అంటే V3. ఐ హ్యావ్ డిసైడ్ అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. గుర్తుందా మీకు? ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఏమవ్వాలి? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఏమొస్తుంది అన్న? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, అంతే కదా. ఇప్పుడు 3 ఆప్షన్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఎక్కడ ఉంది? ఒకటే దగ్గర ఉంది. ఏంటది? ఫస్ట్ ఆప్షన్. కానీ బిగినింగ్ లో ఏమి ఇచ్చాడు వీడు? మై నీస్ టోల్డ్ మీ అని అన్నాడు. టోల్డ్ అనే కాంబినేషన్ చూడండి ఇక్కడ, మళ్ళీ రాస్తున్నాను. సెడ్ వస్తేనేమో దేంట్లోకి చేంజ్ చేస్తాము? సెడ్ టు. అదే టోల్డ్ అనే కాంబినేషన్ వస్తే, సారీ,
మళ్ళీ రాస్తున్నాను. సెడ్ అనే కాంబినేషన్ వస్తే వి చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ సెడ్ టు. సెడ్ అనే కాంబినేషన్ వస్తే వి చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ సెడ్ దట్ కాంబినేషన్. అనదర్ వన్, సెడ్ టు అనే కాంబినేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, వి చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ టోల్డ్ దట్. ఇదే కదా మనం నేర్చుకుంది. రెండు రూల్స్ చెప్పాను మీకు. సెడ్ వస్తే సెడ్ దట్, సెడ్ టు వస్తే టోల్డ్ దట్. ఖచ్చితంగా కాంబినేషన్ చేంజ్ అవ్వాల్సిందే. అంటే ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకోవాల్సింది మై నీస్ సెడ్ టు మీ, ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేయాలి అది. ఓకేనా? పైన క్వశ్చన్ అప్పుడే ఆన్సర్ వస్తుంది. మై నీస్ టోల్డ్ మీ దట్ షీ హ్యాడ్ డిసైడెడ్ టు టేక్ కోచింగ్ ఇన్ బ్యాడ్మింటన్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ వన్. డైరెక్ట్ కాంబినేషన్ లేదు, అందుకని చూడండి మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్ చేసాం కూడా, సెడ్ అని చూసి ఎలిమినేట్ చేసాం, కానీ అక్కడ ఆన్సర్ రావట్లేదు కదా. సో క్వశ్చన్ రాంగ్ ఉంది, ఇది కరెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. Select the word which means the same as a group of words given. One word substitute ఇది. One who is new to some trade or profession. కొత్త వాడేడు, ట్రేడ్ కానీ ప్రొఫెషన్ కానీ కొత్తగా వచ్చాడు ఇప్పుడే, ఏమంటాం? ఓకే, లుక్ ఎట్ ద కాంబినేషన్స్. ఫోర్త్ వర్డ్ ఏముంది? వాట్ ఇస్ ద ఫోర్త్ వర్డ్? ఆమ్ని ప్రెజెంట్. ఆమ్ని ప్రెజెంట్, లుక్ ఎట్ దిస్. ఆమ్ని అని అంటే ఆల్ లేదా ఎవ్రీ అని అర్థం. ప్రెజెంట్ అంటే ప్రెజెంట్ గా ఉన్నాడు. ఆమ్ని ప్రెజెంట్ అని అంటే సంబడి హూ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఎవ్రీవేర్. ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వన్ మోర్ వర్డ్, ఆమ్ని పొటెంట్. ఏంటమ్మా? ఆమ్ని పొటెంట్ అంటే, పొటెంట్ అంటే పొటెన్షియల్, అ పర్సన్ హూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ అట్లా. ఓకేనా? తర్వాత లుక్ ఎట్ దిస్, ఆమ్ని బస్ అంటే గుర్తుందా? ఏ బుక్ ఆర్ బస్ దట్ కంటైన్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆమ్నిబస్. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత నోవిస్. నోవిస్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ వెరీ మచ్ న్యూ టు ద ఫీల్డ్. ఆ ఫీల్డ్ కి చాలా కొత్త వ్యక్తి అనమాట. అలా కొత్తగా ఫీల్డ్ కి వచ్చే వ్యక్తిని మనము నోవిస్ అని అంటాం. తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏమన్నాడు? మ్యాటర్. మ్యాటర్ అని అంటే ఆ పర్సన్ హూ సాక్రిఫైజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హిస్ కంట్రీ. సొంత దేశం కోసం తనను తను సాక్రిఫైస్ చేసుకునే వ్యక్తిని మనము మ్యాటర్ అని అంటాం. ఫిలిస్టీన్. ఫిలిస్టీన్ అంటే ఆ పర్సన్ హూ ఈస్ వెరీ మచ్ హాస్టైల్. హాస్టైల్ అంటే చాలా అగ్రెసివ్ గా, ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ కి, ఒక ట్రస్ట్ కి వ్యతిరేకంగా పనిచేసేవాడు మాట్లాడని ఫిలిస్టీన్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఏమో మరి ఇక్కడ నోవిస్. నోవిస్ అంటే కొత్త వ్యక్తి, కొత్తగా వచ్చినవాడు. నెక్స్ట్ 15. ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ అడిగాను నాన్న. ఫైండ్ అవుట్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ అడిగాడు. ఇన్కరెక్ట్లీ ఎలిమినేట్ చేయాలి కదా. లుక్ ఎట్ దిస్, ఆక్వర్డ్. ఏయు కాదు, AKWARD. ఆక్వర్డ్ వచ్చేసిందా? ఆక్వర్డ్ అంటే కొంచెం ఆడ్ గా, స్ట్రేంజ్ గా ఉండడం. తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏంటి? డిగ్నిఫైడ్. స్పెల్లింగ్ ఏంటి? FIED, డిగ్నిఫైడ్. డిగ్నిఫైడ్ అంటే చాలా పద్ధతిగా, హానరబుల్ గా ఉండడం. తర్వాత డిస్పారిటీ. డిస్పారిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ల్యాక్ ఆఫ్ సంథింగ్. DIS, నాట్ DES. వాలంటరీగా అంటే ఓన్ గా, వితౌట్ ఎనీ ఫోర్స్, వితౌట్ ఎనీ మనీ పోయి పనిచేయడం వాలంటరీ అని అంటాం. సో 3 మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? 4. చాలా సింపుల్. నెక్స్ట్ 16. సెంటెన్స్ చూడండి. అరేంజ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద రైట్ ఆర్డర్ టు ఫార్మ్ ఎ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ కొహెరెంట్ పారాగ్రాఫ్. మీకు రిపీట్ చెప్తున్నాను, ప్రిలిమ్స్ లో కానీ మెయిన్స్ లో కానీ మినిమం 1 క్వశ్చన్ దీని నుండి వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ లాజిక్స్ మీరు చాలా బాగా నేర్చుకున్నారంటే నెక్స్ట్ వచ్చే గ్రూప్ 4 లో ఈ మోడల్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తే అన్ని క్వశ్చన్ చేసేయచ్చు. కేవలం రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ రీఅరేంజ్మెంట్, ఈ 2 క్వశ్చన్స్ గ్రూప్ 4 వేస్తాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? లుక్ ఎట్ దిస్. ఫస్ట్ మనం ఎలిమినేషన్ చేసుకోవాలి. ఎలిమినేషన్ ఎలా చేద్దాం సార్ అంటే డైరెక్ట్ గా నేను C తీసేస్తున్నా. C ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా. బిగినింగ్ లో C రాదు. ఎందుకు C రాదు? ఎందుకు C రాదు? బికాస్ షీ రాదు అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ C ఎందుకు రాదంటే షీ గురించి అని కాదు. రైమింగ్ వర్డ్స్ లా ఉందా? షీ రాదని మీరు అనుకుంటున్నారు, కానీ నేను షీ గురించి ఎలిమినేట్ చేయలే. C రాదు అంటున్నా ఇక్కడే. C ఎందుకు రాదు? ఆప్షన్ చూడండి, ఏముంది ఆప్షన్స్ లో? C ఎక్కడైనా ఉందా? చెప్పకనే చెప్తున్నాడు C రాదు, పక్కన పెట్టేసేయని. కమ్ టు D. డీలో ఏముందమ్మా? షీ హ్యాజ్. షీ అంటే ఎవరో ఒక ఆమె గురించి రెఫర్ చేస్తున్నాడు కదా, పేరు కనిపించాలి కదా మనకు. ఉందా? పేరు డైరెక్ట్ గా ఉందా అక్కడ? లేదు. అంటే D బిగినింగ్ లో యూజ్ చేయలేము. కమ్ టు A. ఏలో ఏమన్నాడు మళ్ళీ? షీ. షీ అంటే ఎవరో ఐడియా ఉందా నీకు? మళ్ళీ లేదు. ఏ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు కదా. అంటే నీ ఆన్సర్ దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఒక్క సెంటెన్స్ అన్నా చదివామా? లేదు. డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసి పడేసాం. సో ఎప్పుడైనా సరే హీ గాని, షీ గాని, ఇట్ అని కానీ, లేదా దే అని కానీ ఇలా మీకు సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి,
ఆ ప్రొనౌన్, అవన్నీ ప్రొనౌన్స్, ఆ ప్రొనౌన్స్ ఏదో ఒక నౌన్ కి రెఫర్ అవుతూ ఉండాలి. అది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి ముందు. ఉంది కదా, ఏంటది? వినీత. ఆ వినీత అనే షీ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం. వినీత హ్యాస్ అ వెరీ స్వీట్ వాయిస్ విచ్ హాస్ ఇన్స్పైర్డ్ హర్ టు అడాప్ట్ సింగింగ్ యాజ్ అర్ ప్రొఫెషన్. ఓకే. She participates in several functions and musical shows and receives accolades. Accolades అంటే appreciation for her singing. చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేస్తారు. She can also play musical instrument. పాడడం మాత్రమే కాదు, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా ప్లే చేస్తుంది, such as a sitar and the harmonium. Now ఇప్పుడు she has opened a music school to train young singers. కరెక్టే కదా, చిన్న చిన్న లాజిక్స్. సో ఇక్కడ షీ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఆన్సర్ బీతో స్టార్ట్ అవుద్ది. డైరెక్ట్ ఆన్సర్, అంత సింపుల్ గా చేయొచ్చు దాన్ని. నెక్స్ట్ నాన్న, ఫ్రేజ్ రీప్లేస్మెంట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అండర్లైన్ చేసిన ఫ్రేజ్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అది రాంగ్ అయితే, ఒకవేళ కరెక్ట్ అనుకోండి నో ఇంప్రూవ్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. సెంటెన్స్ ఏమన్నాడు? ద టెరేన్ ఆఫ్ ఇండియా అయిపోయిందా, ఈజ్ మేక్ ఆఫ్ అన్నాడు. చాలా జాగ్రత్త చూడండి, మీకు బీ ఫార్మ్స్ అని మీకు రూల్స్ ఇచ్చా, మీకు గుర్తున్నాయా లేదా? ఏం ఫార్మ్స్? బీ ఫార్మ్స్. బీ ఫార్మ్స్ అంటే యామ్, ఆర్, ఈస్, వాజ్, వర్, ఇంకా ఏమిచ్చానన్న? బీ, బీన్, బీయింగ్. ఇంత సింపుల్ షార్ట్ కట్ నాకు తీసుకురండి చూద్దాం. మన దగ్గర తప్ప ఎక్కడ దొరకదు ఇది, అది పాయింట్. ఆల్ ద బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై ఐదర్ V3 ఆర్ V4. వర్క్ ఫార్మ్ 3 కానీ వర్క్ ఫార్మ్ 4 కానీ రావాలి. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అక్కడ అయిపోయింది. మేక్ అనేది ఏ వర్క్ ఫార్మ్? V1 ఉందా? లేదు కదా, ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ రావాలి కదా. మేక్స్ అనేది ఏ వర్క్ ఫార్మ్? V5 ఉందా? థర్డ్ రాదు కదా. మేడ్ అనేది V3, మేకింగ్ అనేది V4. ఇప్పుడు రెండిట్లో ఆన్సర్ రావాలి. సార్ మరి మీ V3 ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, V4 ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? V3 ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్ అండ్ V4 ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద యాక్టివ్ వాయిస్. ఇది మనం నేర్చుకున్నది క్లాస్ లో, ఎంత రిపీట్ నేర్చుకున్నాం చూడండి, డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ఇక ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్, ఈజ్ మేకింగ్ ఆఫ్. ద టెరేన్ ఆఫ్ ఇండియా, టెరేన్ అంటే భూభాగం అంతా ఇన్ ఇండియా, ఈజ్ మేకింగ్ ఆఫ్ మౌంటైన్సా, ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ మౌంటైన్సా? మౌంటైన్స్ ద్వారా తయారు చేయబడినట్లుందా, మౌంటైన్స్ ద్వారా తయారు చేస్తుందా? తయారు చేయబడినట్టుంది అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్. ఆన్సర్ షుడ్ బి ఫస్ట్, డైరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 18. ఇడియం అడిగాడు అండి, ఐడియం కి మీనింగ్ అడిగాడు. వాట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ హియర్? కట్ అండ్ రైడ్, డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ అవే. ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని మనము కట్ అండ్ రైడ్ అంటాం. హీ స్పీక్స్ కట్ అండ్ రైడ్ అంటే ఉన్నట్టుగా చెప్పడేస్తాడు యాజ్ టీజ్ గా. వెరీ ఓల్డ్ యూజ్ చేయలేము, ఆల్రెడీ డిసైడ్ కొంచెం పాసిబుల్, బ్యాడ్లీ హర్ట్ కాదు, డెడ్ అండ్ గాన్ రాంగ్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్. నెక్స్ట్ 19 చూడండి. టు స్మెల్ ఎ ర్యాట్ అంటే డౌట్ పడడం. వాడు హీ స్మెల్లింగ్ ద ర్యాట్ అంటే వాడు సస్పీషియస్ గా ఉన్నాడు, డౌట్ పడుతున్నాడు అని అర్థం. టు హ్యావ్ రీజన్ టు నో ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎ ర్యాట్, అసలు ర్యాట్ కి సంబంధించింది కాదు ఇది. టు హ్యావ్ రీజన్ టు సస్పెక్ట్, పాసిబిలిటీ ఉంది కదా, సస్పెక్ట్ అంటే డౌట్ పడ్డాం. ర్యాట్ గురించి అసలు కాదు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, యానిమల్స్ నేమ్స్ యాజ్ టీజ్ గా కింద ఆన్సర్స్ లో రిపీట్ అయినాయి అంటే అది మీ ఆన్సర్ కాదు, డైరెక్ట్ గా ఎలిమినేట్ చేసేసాం మీరు, అసలు ఎక్కడ కనిపించదు మీకు. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ సెకండ్ వన్. నెక్స్ట్ అమ్మా 20 చూడండి, ఏమన్నాడు? హీ అడ్వైజ్ ది సన్ నెవర్ టు స్పెండ్ డాష్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్కమ్. Spend on excess of his income, spend has excess of his income, spended in excess of his income, spended above. Above as రెండు రావు. మీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏంటి? దీన్ని బేసిక్ గా ఇంగ్లీష్ లో కలెకేషన్స్ అంటారు. కలెకేషన్స్ అని అంటే వర్డ్ కాంబినేషన్స్ కొన్ని కలిపి ఒకేలాగా యూజ్ చేయాలన్నమాట. కలిపి గ్రామర్ ఒక సెన్స్ ఉంటుంది, ఇదే సేమ్ టైం మీనింగ్ఫుల్ సెన్స్ గా కూడా యూజ్ చేయాలి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ షుడ్ గో విత్ స్పెండ్ ఇన్ ఎక్సెస్. స్పెండ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఇది కలిపి ఒక కలెకేషన్. ఇప్పుడు కలెకేషన్ అని చెప్పాను కదా, అవి కలిపి వస్తాయి వర్డ్స్. స్పెండ్ ఇన్ ఎక్సెస్, స్పెండ్ ఇన్ స్పెండ్ మోర్ అనే మీనింగ్ నే స్పెండ్ ఇన్ ఎక్సెస్ అంటాం. డోంట్ స్పెండ్ ద మనీ ఇన్ ఎక్సెస్. ఇన్ ఎక్సెస్ అనే కాంబినేషన్. హీ గేవ్ మీ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎక్సెస్, హీ గేవ్ మీ ద మనీ ఇన్ ఎక్సెస్, హీ ఎయిట్ ద ఫుడ్ ఇన్ ఎక్సెస్ అంటే చాలా ఎక్కువగా అని అర్థం దానికి. నెక్స్ట్ 21. Proverbs are short sentences. Proverbs అనేవి షార్ట్ సెంటెన్సెస్. డ్రాన్ డాష్ లాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ద వర్డ్ డ్రాన్ ఈజ్ ఇమ్మీడియట్. ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్ చెప్పా, గుర్తుందా మీకు? అబైడ్ బై, ఓకేనా, లుక్ ఎట్ కాంబినేషన్స్ కొన్ని చెప్పాం మీకు, ఓకేనా. సో డ్రాన్ ఈజ్ ద వర్డ్ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఓన్లీ వన్ వర్డ్. ద వర్డ్ ఈస్ ఫ్రమ్. డ్రాన్ ఫ్రమ్ అంటే టేకెన్ ఫ్రమ్ అని అర్థం. డ్రాన్ ఫ్రమ్ అంటే టేకెన్ ఫ్రమ్. మీనింగ్ రాసుకోండి కింద. డ్రాన్ ఫ్రమ్ అని అంటే టేకెన్ ఫ్రమ్ సంథింగ్. టేకెన్ ఫ్రమ్ వాట్? లాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎక్స్పీరియన్స్ చూసి తరచుగా అలాగే అందరూ చూసి అబ్జర్వ్ చేసి వస్తుంది. అంటే లెట్ us say an apple a day keeps the doctor away. ఇది ఒక రోజు 2 రోజులు కాదు, చాలా మంది సంవత్సరాలుగా చూసి దాని నుండి కంక్లూజన్ తయారు చేశారు. అది దాని మీనింగ్ అదే.
ప్రోబ్స్ అంటే సామెతలు. సామెతలు అనేవి లాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసి తయారు చేసినవి. అలా చేయడానికి డ్రాన్ ఫ్రమ్ అంటే కన్క్లూడ్, టేక్ ఫ్రమ్ అని అర్థం. ఓకేనా, రైట్. ఎస్ డియర్ స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. See you all in the next examination with new questions and new logics of explanation.